то, что ситуация сейчас развивается где-то даже комично с их прогнозами. Bloomberg сколько раз уже, остальные издания, но здесь этих дат крайне много. Особенно здесь ситуация отчасти просто смешная, когда США делают одни заявления, Украина делает кардинально противоположные. Ну, потому что понимают, да, ситуацию, как это влияет на экономику, и реально не обладает этой информацией, ну, адекватно, если посмотреть на ситуацию, да, какая Россия, куда готовится. Ну, это же где-то нелепо даже звучит, даже уже для украинского руководства. Но, тем не менее, западные страны продолжают эту истерию. Именно истерией нужно называть данные прогнозы. Нечего добавить. Що якщо націоналісти ведуть до влади, Україна стане проблемою не для тільки ЄС, конкуренції внутрішньої, вона стане проблемою вже для багатьох країн світу. І тому, коли переміг Майдан, коли ми показали, що ця держава здатна таким чином саморегулюватися, не дати себе ефективно на вторичність світової історії, то включили дуже багато суб'єктів з усього світу, щоб тут ця держава не відбулася. І тут давайте, от останнє таке, що ви просто задумались, до чого я це кажу. Нам зараз надавали стільки зброї, не тому, що ми хороші, як кажуть, нам допомагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу. Тому що ми ніхто, хто готові виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони думали, давайте вже подивимося, що це буде. Тому виник цей новий альянс, який зараз говорять, там Туреччина, Польща, Британія, Україна, тут ми тут флагман. Тому що ми затіяли війну, якої не було вже останні 60 років. Так от, уявіть собі, скільки в нас зброї, скільки в нас ветеранів. А тепер уявіть, зникає Росія, вона розвалюється. Тобто виникає там 5 Росій, там є дорозі і так далі. Ви розумієте, які будуть очі, наприклад, в Будапешті? Тобто ви скажете, ми там заберемо Угорщину, а тут ми таки розвертаємося зі сходу до них. З усіх, у нас зараз джавелінів, по-моєму, на європейському континенті найбільше. Тільки в Британії там буде більше. Ви розумієте, цей потенціал цих збройних сил, це стане проблемою зразу для всіх, хто зараз нам десь там намагається робити тихенькі уколи. І оце от є наша радість і наша печаль. Чому ж ви розумієте, чому так все важко? Не тому, що ми українці 300 років, наша духа страждала, чому не роздівати, нас не впадемо, такі хороші, ми хочемо в Європу. Ні, це величезна, потужна держава, і якщо ми прийдемо до влади, це буде і радість, і проблеми для всього світу. Тому це величезна амбітна задача. Ми живемо дуже класний час, і тому переносити надзвичайно амбітна, класна ціль. Не просто стати там частинкою європейської сім'ї, яка вже там розвалилася. А це є вже йдеться про те, що нові політичні альянси вже глобального рівня, нові політичні виклики, економічні для всього світу, якщо в цій державі буде порядок. Тому це дуже весело. Una guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte.
las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen? Este domingo el tono contra Rusia sobre una posible invasión de Ucrania. El canciller advirtió que las sanciones de Occidente podrían tener efecto inmediato en caso de que Moscú lance esa operación militar en territorio ucraniano. Y Scholz viaja mañana a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien sigue llamando a la calma. Este domingo Ucrania anunció que mantendrá abierto su espacio aéreo a pesar de que la aerolínea holandesa KLM haya dejado de sobrevolar el país. Scholz, que el martes se reunirá todo esto en Moscú con Vladimir Putin, sostiene que con su gira busca propiciar el diálogo y mantener la paz, pero también quiere mantener una postura firme contra el Kremlin. Und deshalb ist es notwendig, klar zu sein, klar zu sagen, es necesario dejar muy claro que en caso de una agresión militar contra Ucrania que ponga en peligro su soberanía y su integridad territorial, se impondrán las duras sanciones que hemos preparado cuidadosamente y que podremos aplicar inmediatamente con nuestros aliados de Europa y la OTAN. Y naturalmente sigue las expectativas que la diplomacia logre esa salida política a la crisis, pero ¿será Alemania? Ampliamos la mirada con Ksenia Polska, quien es periodista de nuestra redacción en Bonn, nuestra redacción rusa en Bonn, para ser más específica. Ksenia, un gusto saludarte. Bueno, ya hemos visto que el canciller Scholz ha endurecido el tono antes incluso de su visita a Kiev y a Moscú. ¿Cuál es el margen de maniobra que le podrían ofrecer tanto el ucraniano Zelensky como el presidente Vladimir Putin en estas conversaciones con Scholz? Hola, es una pregunta muy interesante. Lo simbólico de lo que va a pasar la semana que viene, el lunes, es que la primera visita de Olaf Scholz va a ser a Kiev, a Ucrania. Y esto ya dice mucho a todos los países de Europa, pero también a todo el mundo. Porque, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron no fue primero a Ucrania, fue primero a Rusia. Tal vez tenga que ver con su campaña, pero hasta el hecho de que Scholz va a Ucrania primero es importante para los ucranianos porque les dice que Scholz quiere escuchar sus propuestas y también no se excluye que Ucrania va a volver a pedirle armas de defensa de nuevo a Alemania. Y ya existe una lista de esto y por supuesto un tema va a ser los acuerdos de Minsk que Ucrania considera pasados de realidad y quisiera cambiar para que Rusia a través de las repúblicas o así llamadas repúblicas de Donbass no siga desestabilizando el país. En Moscú se espera que Olaf Scholz vaya a escuchar la posición de Rusia para averiguar si realmente es posible establecer un diálogo diplomático para resolver este conflicto, pero obviamente lo que acaban de mencionar va a expresar la preocupación de Alemania y Europa por la situación en las fronteras de Ucrania, donde siguen aumentándose las tropas rusas y las armas rusas. Y ya llegaron, según los estimados de inteligencia noruega, a 150.000 tropas. Es la primera vez que Rusia emplea con fines bélicos sus nuevos misiles de largo alcance de última generación. Hasta ahora solo se habían probado en unos ensayos a principios del mes de agosto. Según Moscú, el bautizo de su sistema Calibre ha sido un éxito. Vamos a conocer de qué son capaces esos misiles. Ángel Carreira. Sobre todo, Lourdes, de algo que asusta en Occidente, que es la capacidad de alcanzar cualquier punto de Europa. Enseguida vemos cómo, ya ha explicado Vicente antes, que estos buques, estos misiles han salido de buques, pero es que pueden hacerlo también de submarinos. Hay
toda una gama, algunos con capacidad nuclear, miden entre 6 y 8 metros de largo, tienen un diámetro de poco más de medio metro y pesan entre 1 y 2 toneladas. Pero la clave está realmente en sus capacidades. La principal, que vuelan muy bajo, a solo unos 50 metros de la superficie para evitar los radares, lo hacen por zonas despobladas y a una velocidad que puede alcanzar los 3.500 kilómetros por hora justo en el momento antes de impactar, hasta un máximo de 2.500 kilómetros de distancia y tan solo con un margen de error de 3 metros. Según los expertos, demasiada tecnología cuando Rusia ya dispone de bases y de bombarderos en Siria. Muchos creen que esto no ha sido más que una exhibición de músculo justo antes de la cumbre de la OTAN. Gracias, Ángel. Una guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios. No ha habido sorpresas con el apoyo de los 3 partidos de gobierno y buena parte de la oposición. Frank-Walter Steinmeier ha sido reelegido por otros 5 años como presidente de Alemania. Lo han votado 1.045 de los 1.437 miembros de la Asamblea Federal que se han reunido hoy en el edificio del Paul-Löbe-Haus, que ha sustituido de forma extraordinaria al Bundestag, que se había quedado pequeño por las medidas extraordinarias de la pandemia. Precisamente de los estragos del COVID-19 en la sociedad alemana ha empezado hablando Steinmeier, que sin embargo ha centrado buena parte de su discurso en otra de las grandes amenazas actuales en Europa, el conflicto con Ucrania. Steinmeier ha reconocido que estamos en un punto en el que está en duda la estabilidad de la paz europea. Ha culpado sin tapujos a Rusia de la situación actual y le ha advertido a Putin que no debe infravalorar el poder, la fuerza de la democracia. Ha dicho: debe usted ayudarnos a buscar el camino de la paz en Europa. El propio Steinmeier fue ministro de Exteriores durante años, fue uno de los mediadores que ayudó a sacar adelante los acuerdos de Minsk, así que conoce de sobra el contexto y el potencial de este conflicto. En general, el poder, esa fuerza de la democracia frente a las autocracias, ha sido el eje central del nuevo discurso de Steinmeier, que ha hablado también de los enemigos de la democracia desde dentro, los extremistas, los negacionistas. Dice que tienen un espacio para expresarse también en democracia, pero a los que hay que marcar una línea roja cuando superan los límites del odio y de la violencia. Al final, a pesar de todo, un mensaje positivo para cerrar este nuevo inicio de esta nueva época en la presidencia, otros 5 años para Steinmeier, que asegura que la historia no está escrita y que debemos mirar a los años venideros con esperanza y con alegría. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100% вторгнення, починаючи з 16 числа в 100% вторгнення Російської Федерації в Україну, давайте, будь ласка, нам цю інформацію.